салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 19. пирак як сукути андешамандона карда боз ба гап даромад. гапҳои урусӣ навишта гирифтани маро мабодо ба каси нагӯӣ? муллоҳо ганда агар шунаванд одамро хафа мекунанд. чаро? ман тааҷҷубкунон пурсидам. чаро хафа карданашонро аз онҳо пурсидан дар кор аст? ман ҳамин қадарро медонам ки порсол мулло Туробро хафа карда буданд. чӣ нав хафа карданд? муллоҳо намедонам аз куҷо шуниданд ки мулло Туроб аз Самарқанд гапҳои урусиро навишта овардааст. бинобар ин ӯ урус шудааст, вайро аз мадраса баровардан дар кор гуфтанд. аммо азбаски ӯ дар ҳуҷраи зархариди худаш менишинад, худашон вайро аз мадраса бароварда наметавонистанд. ба ин сабаб якчанд калони мадраса падари маро ҳам ҳамроҳ гирифта ба қози калон рафта арз карданд ки мулло Туробро аз мадраса барорад. лекин қози калон қабул накардааст. бо гапҳои урусиро навишта гирифтан одам кофир намешавад гуфтааст ва низ гуфтааст ки урусҳо бо ҷаноби олӣ амир дӯст мебошанд. агар ин гапҳои шумоёнро шунаванд хафа мешаванд. аз пайи ин нав корҳои иғвогарӣ нагардетон. ман ин гапҳоро аз падарам шунидам. акам бо мулло Туроб ошно буд. падарам ба ӯ таъин карданд ки минбаъд бо вай рафту омад накунад. ман пай бурдам ки пирак бо он ҷуссаи назарногир ва чеҳраи бемормонандаш шавқи чизомӯзӣ дорад. бинобар ин ба ӯ гуфтам: кам кам шерхонӣ ҳам кун. дар одам вай дар кор мешавад. мулло ҳомиди савтӣ ва Зайниддин хоҷа ба ҳуҷраи акам бисёр меоянд ва ғазалхонӣ мекунанд. ман аз онҳо мепурсам ки ба ман ғазалхониро ёд диҳанд. ин кори дигар аст. лекин бо вай одам шеърдон намешавад. хубаш ин аст ки аз ягон баяз ё девон кам кам шеър хонӣ. мо баяз надорем, гуфт ӯ. дар вақти мактаб падарам ба ман як хоҷа ҳофиз ёфта дода буданд. ҳоло ҳамон китобро ба додарам ки дар мактаб мехонад доданд. ман ба ту як китобчаи шеър меорам, аз вай мехонӣ. ӯ қабул кард. он шаба суҳбатамон бо пирак бо ҳамин тамом шуд. ман як шаби дигар баъд аз шом китобчаи Маҳмуду Айёзро ба ҳуҷраи пирак бурдам. ӯ он китобчаро ба даст гирифта сар то по варақ зад ва баъд аз он ба ман гардонда дода. ман инро хонда наметавонам ва хаташро намешиносам. агар хоҷа ҳофизи худам мебуд эҳтимол хонда метавонистам, гуфт бо як оҳанги маъюсона. ман фаҳмидам ки ӯ ҳам монанди бештарин мактаббачагони он замон аз мактаб нусхахон шуда баромада будааст ва аз китоби бегона чизеро хонда наметавонистааст. аммо ман аз саводнок шудани ӯ умедамро наканда ва ӯро дилбардорӣ карда гуфтам: ман хонданро нишон медиҳам. дар 3-4 рӯз худат хонда метавонистагӣ мешавӣ. ман ба ӯ эҳтиёткорона муомила карда нагуфтам ки ман ёд медиҳам, балки ман хонданро нишон медиҳам гуфтам. зеро агар ба худранги омӯзгориро медодам, аҷаб набуд ки ба нафсаш сахт расида аз омӯзиш саркашӣ кунад. қани хонданро нишон деҳ, гуфт ӯ бо оҳанги шавқмандона. ман ҳамон шаб аз як ғазали он китобча 4 байтро аввал худам бо овози баланд хондам. баъд аз он ба вай гӯёндам. вақте ки ибораҳои шеърро ёд гирифт, аз китоб чӣ нав баромадани он ибораҳоро ягон ягон нишон додам. баъди он шаб ҳар шаби таътил ки ман аз хидмати хоҷаинонам барвақттар фориғ мешудам, ба ҳуҷраи пирак даромада бо ӯ дар болои китобчаи Маҳмуду Айёз машғулӣ мекардем. ӯ дар 2 моҳ он китобчаро хонда метавонистагӣ шуд ва хатҳои хонотари дигарро ҳам оҳиста оҳиста хонда метавонист. баъд аз он ӯро аз рӯи ҳамон китобча ба хатнависӣ даровардам. аввалҳо нусхабардорӣ мекард. вақте ки дасташ ба қалам ром шуд, аз пеши худ ҳам баъзе чизҳоро навиштан гирифт. ба ҳамин тариқа то баҳор нимкора бошад ҳам хату савод баровард. дар ин миён мулло Туроб боз як бори дигар ба Самарқанд рафта омад. ҳарчанд ӯ аз ҳуҷуми муллоён
ترسیده دیگر کلمه های روسی نوشته گرفتن را ترک کرده باشد هم با التماس پیرک 3 کلمه دیگر را با ترجمهش نوشته آورده است. آنها این کلمه ها بودند: سنیک برف، داشت باران، دوشه جان. پیرک این کلمه ها را از دستنویس ملا تراب با خط خودش نوشته آورده از من التماس کرد که اینها را هم نیسابوسیوبیان کرده با نیسابوسیوبیان اولی همراه کنم. این دفعه خط پیرک را من هم خوانده توانستم و برای به نظر درآوردن آن کلمه ها فکر کردم. به دشواری این 3 کلمه هم یک مصرع شعر شد. این مصرع فقط با همراه یک او با آخری کلمه برف و بالا پایی نمودن کلمه های داشت باران و دوشه جان به وجود آمد. من آن مصرع را به کتابچه نیسابوسیوبیان پیرک نوشته خوانده دادم: سنیک برف و دوشه جان داشت باران. پیرک از من التماس کرد که این نیسابوسیوبیان را با نیسابوسیوبیان اولی یک جا نوشته بینم که هر دو با هم موافق شدند یا نه. من 2 مصرع را در یک جا نوشته خوانده دادم: لیدینه یخ، چسی ساعت، خلب نان، سنیک برف و دوشه جان داشت باران. با شنیدن این مصرع ها پیرک را یک حالت عجیب و یک هیجان فوق العاده روی داد. او مانند شراره آتش چوبی برس ارچه از جایش جست و چنان رقص کرد که من در حیرت ماندم. او اعضای بدنش را با هماهنگی موزیکوی برابر لرزانده و 2 پنجه دستش را با هم پیوند داده با انگشتانش موافق آهنگ لرزش بدنش شکن شکن میکرد. من این گونه رقص را در عمر خود یک بار در دهه ساکتری دیده در حیرت مانده بودم. در آنجا در توی یکی از همسایگانمان از غژدوان یک دسته سازندگان آمده بودند که در بین آنها تاجی خان نام رقاص بود. او همین گونه می رقصید و در پس هر رقص وی تماشابینان شاباش، زنده باش، آفرین گویان فریاد می برآوردند. اما تاجی خان یک رقاص بود و او با هوای نقارت دایره که وی را استاکاران هنرمند می نواختند می رقصید. حیرت انگیزی رقص پیرک در این بود که او به هیچ استاکار و به هیچ اصول نگهداری دایره دست مانند همان تاجی خان می رقصید. بعد از رقصیدن پیرک به پهلوی من آمده مرا با آن شعر نیسابوسیوبیانه زبانی هم تبریک نموده و من هم او را با آن رقص نادرکارانه تحسین نمودم. از کجا و از کی آموختنش را پرسیدم. او در جواب من گفت: در مدرسه ما ملا حامد نام صوتی هست که او از تومن تو از غژدوان است. او با اکم آشنا بوده. بعضی شبهای تعطیل در وقتی که به جای مهمان نباشد همراه شریک درسش زینالدین خواجه می آیند. ملا حامد غزلخوان بسیار خوب بوده. لعلی را هم دایره‌وار خوب می نوازد. او در فراورد هر غزلخوانی به هوای اوفر لعلی می نوازد و در آن وقت برای گرم کردن بز رقاص هم لازم است. بنابراین او مرا رقص آموخت و در اوفرهای خود مرا بازی داشت. پیرک بعد از این سخن خود اندک خاموش مانده باز دوام نمود: هر وقت که ملا حامد به حجره اکم آید من به تو خبر می دهم. بیا غزلخانه او و رقص مرا تماشا کن. من قبول نموده وعده دادم که در شب معلوم بیایم. پهلوانی فوق العاده. پیرک یک روز سه‌شنبه بعد پیشین مرا دیده خبر داد که شب به حجره اکش غزلخوانی می شود و مرا دعوت نمود که بعد از خفتن به آنجا درآیم. من به او گفتم: امشب شب تعطیل است. من باید در حجره داملای کنجکیم ملا عبدالسلام آشپزم. هر وقت که آن خدمت را تمام کنم از او رخصت گرفته خواهم آمد. من موافق وعده خودم ساعتهای 10 به حجره مخدوم گو در آمدم. حجره او یک رواق بوده. نسبت به حجره دادرش 3 برابر فراخی داشت. هرچند این حجره هم یک دره و جای دستروشویی و آتشدانش در پایگاهش بود، لیکن وسعت روی حجره و پایگاه به انجام رساندن آشپزی و دستروشویی را آسانتر می کرد. بر بالای این حجره میان بست داشت که چیزهای آذوقه‌واری، هیزم، انگشت و کالای برزیادی صاحب حجره بر بالای وی می ایستاد. در پیشگاه حجره صندلی بوده. در کاداک پیشگاه وی ملا حامد صوتی و در 2 کاداک پهلویی زینالدین خواجه و پیرک می نشستند. اما مخدوم گو در آنجا نبود. وقتی که من در آمدم پیرک از جایش خسته مرا به جای خودش گذرانید و خود در کاداک پایین نشست. بعد از یک پیاله چای نوشیدن غزلخوانی سر شد. آواز ملا حامد روغنی و اشکمی بوده. سرنیوار دراز بود.
آواز زین‌الدین خواجه هم روغنی بود، لیکن کوتاه بوده، با اوجهای رسای بعضی هواها نمی رسید. بعد از خوانش هر دو سازنده لالیچه هایی را که در دست داشتند در هوای اوفر نواختند و پیرک رقصید. رقص او در زیر اصول استادانه ملا حامد باز هم ماهرانه تر، باز هم نادرکارانه تر برآمد. بعد از تمام شدن یک پیت بزم در وقت چای نوشی من از پیرک سبب در اینجا نبودن اکش را پرسیدم. او گفت اکم با اسد جان مختوم که داماد دادر قاضی کلان است دوستی دارد. او امشب در گذر میر دوستون به خانه یک خویشش به مهمانی می رفته است. به سبب آن که در بازگشت شبانه در راه تنهایی نکشد و به هجوم دزدان یا شورپشتان گرفتار نشود، اکم را همراه برد. او وعده کرده بود که زودتر برگردد. نمیدانم به چه سبب تا حال باز نآمد. پیرک چای در دست داشته‌اش را نوشیده شده با آن پیاله به ملا حامد چای کشیده داد و با تبسم یک نوع شرمگینانه با سخنش را دوام داد. اکم گاو زور است، گفت او. به همین سبب به او مختوم گاو لقب دادند. در هر جایی که یگان دوست یا شورپوش به دستش افتد تا از کردار خود توبه نکند از دست او خلاص شده نمیتواند. بنابراین اسد جان مختوم در یگان راهی خوفناک رود او را همراه خود میبرد. ملا حامد به گپ همراه شده گفت ما غجدوانیان هم بزم دوست می باشیم هم رزم دوست. بنابراین من مخدوم گاو را که مرد میدان رزم است دوست می دارم و هر وقت فرصت یابم به پیش او آمده یک شنگل خوانده وقت او را خوش می کنم. حیف که او تا حال نآمد. خوانندگان باز یک چند بیت غزل خوانی کردند و اوفر نواختند. پیرک هم خوب رقصید. وقت از نیمه شب 1 ساعت گذشت اما هنوز از مخدوم گاو درک نبود. ملا حامد ساعتش را دیده به پیرک گفت شکمها تنبور نواختند، آشت را تیار کن، زودتر خورده رفته خوابیدن در کار است. پیرک پلو را تیار کرده کشید. بعد از خورده شدن آش و غنداشتن دسترخوان مخدوم گاو آمد. چشمان او مانندی مشعلی در گرفته ایستاده النگ پاشی میکردند. او در این وقت به جای تبسم دایمیش خنده بلند میکرد. من گمان کردم که او دیوانه شده است و در دل خود به حال او افسوس میخوردم. اما او با خنده دیوانه‌وارانه هوشیارانه به گپ در آمده از مهمانان برای دیر آمدنش عذر طلبید و گناه دیر آمدنش را به گردن صاحب خانه و مهمانان او مانده گفت این مخدومان چندین بار مرا با شراب امتحان کرده دیده بودند. امشب باز همان امتحان سر شد. اما هرچند نوشاندند من نغلطیدم و نه از عقل بیگانه شدم. بعد از آن با امید افتادن به من بنگ کشاندند. من از این پیش بنگ نکشیده بودم. با وجود این مردی از دست نرود گفته 2 سرخانه بنگ را پای در هم تماما خودم کشیدم. دیگران با وجود این که از من کمتر نوشیده بودند و بنگ را هم یک قلاب کشیدند همه مست و لایقل شده غلطیدند. اسد جان مختوم باشد پیش از بنگ کشیدن غلطید. من مست نشده باشم هم سخت درد سر شدم. از خدمتگار صاحب خانه یگان دعوا پرسیدم. وی دوایش قرود گفت اما او قرود یافته داده نتوانست. من اوکجانکم قرود یافته میدیم گویان به طرف حجره دویدم. مخدوم گاو همه این سخنان را با خنده قهقه آمیخته می گفت. در وقتی که سخن آخرینش را می گفت الله زنان گریه کرده دادرش را در بغل کشیده و گریه کنان به او مراجعت می کرد. اوکجانکم همه امیدم از توست. بعد از مادرمان مردن من و تو در دنیا تنها ماندیم. اگر تو قرود یافته داده درد سر مرا دوا نکنی مادر از تو راضی نمی شود. پیرک ساعت را به او نشان داده از نیمه شب 2 ساعت گذشتن وقت را در این وقت قرود یافتن ممکن نبودن را هرچند با دلیل و با سخنهای نرم به او فهماندن میخواست او قبول نمی کرد و طلبش را باز هم سختتر گذاشته گریهش را بلندتر می کرد. آخر پیرک گفت صبر کن، در حجره خودمان قرود بوده است و من فراموش کرده بودم. حاضر از میان بست فراورده میدیم. برک الله دادرکم، گپ ایندیه. قروتت را نخورده درد سرم کم شده ایستاده است. گویان باز خنده سر کرد. سرش را خم کرده شکمش را با 2 دستش محکم گرفته میخندید. ملا حامد و زین‌الدین خواجه هم برابر او به خندیدن او میخندیدند. حجره پر از غلغله خنده شد. پیرک نربانچه را که در پایگاه حجره به دیوار به یک میخ آویختگی بود گرفته به میان بست ماند.
و یک طبق را گرفته به بالای میان بست برآمد. بعد از چند دقیقه در آنجا خشر خشور کرده نشستند. طبق را به دست گرفته پایین فرآمد. در طبق 10-12 سر پیاز سفید بود که پوست کنده تازه نموده خرد مانند کرده است. طبق پرپیاز را به پیش برادرش نهاد. او خنده کنان به پیاز خوری درآمد. در وقت پیاز خاییدن چای هم می نوشید. او خنده کنان به دادرش خطاب کرده گفت: این قرودت آبدار خوب بوده است. قرود عادتا سنگ بر این سخت می شود که خوردنش هیچ ممکن نیست، اما این قرود نرم و خاییدن باب بوده است. اندک تندی داشته باشد هم به دهنی کس می فارد. شاید تندیش درد سر را زودتر دفع کند. در وقت قرود خوری از همصحبتان آن شبه خود گپ سر کرده خنده کنان گفت: امشبه همصحبتان من همه مخدومان نامدار بخارا بودند. مخدوم ها بسیار احمق می شوند. عرب ها ولد النجب لا ینجب و این نجب فعجب گفتند که تماما درست است. آخر همین هزل و وقت خوشی است که خود مست و الست شده غلطیده بخواب. یک بیچاره بدآمد افتاده را هم دردی سر کن. من هم احمقم که با همین احمقان مادرزاد آشنایی میکنم. مخدوم گاو باز گریه سر کرد. بعد از خورده تمام کردن پیازها باز خندیده از زیاد شدن دردی سرش به شکایت درآمد. ملا حامد به او مصلحت داد که به غسلخانه مدرسه چند آفتابه آب سرد را از سرش ریزد. در آن وقت دردی سرش برطرف خواهد شد. مخدوم گاو آفتابه هایش را پر آب کرده به غسلخانه رفت. ما هم پراکنده شده رفتیم. من به وقت خوابیده باشم هم پگاه بر وقت با تاریکی روز از خواب خیستم، چون که از بازار قیماق آورده به خوجین ها چای قیماقی پخته دادنم در کار بود. با سفید شدن روز وقتی که من به بازار شیر می رفتم در روی صحن مدرسه مخدوم گاو از پیشم برآمد. او با عادت مقرریش تنی به کرته و در دستش چاینک بود که از سماورخانه دم کرده می آورد. او بعد از سلام و پرسجوی به من گفت: جرأت پیرک بدبخت قرود گفته پیاز را به من خوراند. من فهمیده باشم هم دادر خود را خودم خفه نکنم گفته های های گویان خوردم. سبیل مانده پیاز درد سرم را زیاد کرد. هرچی دوای ملا حامد یک به یک برآمد. بعد از آب سرد ریختن درد سر آرام گرفت. شب آسوده خوابیده از پیرک پیشتر از خواب خیستم. یک فصل عصری با پیرک بر روی صحن مدرسه برآمدیم. باران میبارید. پیرک مناسب دانست که به پایین صحن فرآمده در ایوانچه یگان دکان نشسته فصل عصر را گذرانیم. از صحن فرآمدیم که در ایوانچه دکان شراف دلال چای فروش مخدوم گاو با ملا حامد و زینالدین خواجه نشستند و در پهلوی ملا حامد جمال جان نام یک جوان که حولیش در بالای کوچه پیش مدرسه بوده به کسب زرگری مشغول داشت می نشست. ملا حامد آیسته آیسته با زمزمه غزل خوانی می کرد. ما هم در قطار آنها جایگیر شدیم. در همین وقت از طرف طاق زرگران که در طرف شرقی مدرسه میر عرب واقع است 2 نفر نمایان شد. یکی از اینها آدمی بلند قامت تنومند سفید چهره بود که برودهای غوثی بدهیبتی داشت. از افت و اندامش 30 ساله می نمود. دیگری یک جوان غلچه سیاه چهره بود که 25 ساله تخمین کردن ممکن است. وقتی که اینها بر روبروی ما رسیدند آدمی قد بلند به زرگر پسر خطاب کرده گفت: جمال جان، شما حامی های خیلی زیور یافتید کو؟ لیکن شما دانسته مانید که اگر 100 نفر حامی داشته باشید هم از خراج دهی خلاص نمی شوید. آیندگان گذشته رفتند. گپی آن آدم قامت بلند به ملا حامد سخت رسیده. او خواست که از دنبال او رفته در یگان پس کوچه با وی بجنگد، اما مخدوم گاو مانع شده گفت: این آدم را روزی بدبرود میگویند که شورپوشت گذراست. به زوریش بسیار غره است. با او دست به گریبان شدن شما مناسب نیست. این کار را به من واگذارید. در یگان وقت مناسب من او را تنبیه خواهم داد. مخدوم گاو بعد از آن از جمال جان پرسید: این آدم با تو چی جنجال دارد؟ جمال جان گفت: این آدم یک روز در پسکوچه گذری تکبند بافان از پیشم برآمد و جامه رویم را از تنم کشیده گرفته و با این یک جامه شما از دست من خلاص شده نمی توانید. اگر سلامتی و آبروی در کار باشد باید شما همیشه به من خراج داده گردید. گفت و رفت. بعد از یک هفته با آن جوانی که در پهلویش می رود به سر دکانم آمد. من در کریا تخته سیم کشی می کردم.
او به من گفت کارتان بسیار ضرور باشد هم یکدم از وی دست کشیده از نوگ خمیر فطیر گویان به هر دوی ما 2 انگشترین دید. من 2 انگشترین نقره دادم. قبول نکرد. طلا باشد گفت. ناچار به خودش 1 انگشترین طلا و به همراهش 1 انگشترین نقره دادم. این باری سیوم است که به من واخورد و میخواهد فردا باز از من یگان چیز ستاند. در چشمان جمال جان آب چرخ زد و سخنش را گریه آلودانه دوام داده گفت اکنون من باید یا همه دستمایم را کم کم به او دیم یا اینکه دکان را غنداشته خانه نشین شوم. خاطرجم باش یگان کار میکنیم گفت مخدومی گو به جمال جان و با همین این صحبت تمام شد و زمزمه ملا حامد دوام کرد. بعد از چند روزی واقعی سری دکان شراف دلال من در فصل عصر بروی صحن برآمدم. ملا بچگان 2 4 در گوشه و کنارهای صحن نشسته با هم صحبت و چقچق داشتند. در میان آنها پیرک نبود. من راست ایستاده فکر میکردم که به نزد کدام گروه رفته نشینم. در همین وقت پیرک از مدرسه برآمد. او به کسی و گروه نگاه نکرده به طرف زینه شمال صحن شتابکارانه میرفت. من او را جیغ زده به این سرعت کجا رفتنش را پرسیدم. او مرا به آمدنی از دنبال خودش اشارت کرده خود به راهش دوام نمود. من به 2 خیز زدن در سر زینه به او رسیده هر دو پهلو به پهلو از زینه فرآمدیم. او با کوچه کلان پیش مدرسه به طرف غرب روان شد و من هم در پهلوی او وی را همراهی کردم. چون از جاهای سیر آدمی پیش مدرسه گذشته به طرف شمالی مسجد کلان به جای کمادم کوچه رسیدیم من از او پرسیدم به این تیزی کجا می روی و مرا کجا بردن می خواهی؟ او قدمش را اندک سستر کرده به گپ در آمد. واقعه روزی بدبرود و جمال جان در یادت هست؟ هست؟ دیروز اکم روزی بدبرود را به حجرش آورده ضیافت کرد. من آش پختم. بعد از خوردن آش اکم به او گفت روزی بای تو آدمی پهلوان می باشی. از تو عیب است که شوره پشتی کرده گردی. تو چنان زورمند می باشی که به هر کسب و کار که دست زنی روزت به پادشاهی می گذارد. مصلحت من آن است که تو این بدکرداری هایت را پرتا و مردانوار زندگانی کن. روزی سرخم کرده به زانوی خود چشم دوخته با سر 2 انگشت دستش پشمهای نمدی حجره را کنده ایستاده این سخنها را گوش می کرد. وقتی که اکم گپش را تمام کرد او با همان وضعیت اندیشمندانه گپ سر کرد. امیر که دار دارد منار دارد. مرا از این راه هم گردانده نتوانست. نهایت کارش همین شد که مرا سرباز کرده به دستم ملتق داد. اکنون شما میخواهید که با نصیحت‌های کمپیرانه مرا از راه خودم برگردانید. لیکن من به شما مصلحت میدیم که این خوابتان را به آب گویید. روزی بدبرود با کیسه‌اش دست زده 5 تنگه 75 تن برآورد و آن پول را این پول آشتان گویان بر روی نمد گذاشت. بی آنکه به طرف اکم نگاه کند از جایش خیسته به لب پایگاه آمد. اکم به او حجره من آشخانه نیست. این پولت را گرفته رو. من به گذرت رفته تو را نصیحتی مردانه میکنم. در همان وقت چشمت به جایش میافتد گفت. اکم این سخنها را با آرامی و با تبسم مهربانانه میگفت. روزی کفشش را پوشیده این پول را هم در گذرم به من میدهید. من هر بعد عصر به قدم رنجه کردن شما منتظر میستم. گویان از حجره برآمده رفت. امروز وقت عصر اکم مرا به بهانه به خانه فرستاد. من از خانه زود برگشته آمدم که او در حجرهش نیست. البته باید او به گذری روزی بدبرود رفته باشد. مرا به خانه فرستادنش برای این باشد که در آن میدان جنگ من با او همراهی نکنم تا که دشمنش نگوید که گو برای یاری گوساله خود را همراه گرفته آورده است. اما رفتن من لازم است تا که مبادا روز بدی به سرش افتد من از احوال وی خبردار باشم. ما از رسته قندلات فروشی و میسگری گذشته به طاق تیرگران رسیدیم و از آنجا به طرف شمال برگشته از رسته صابون فروشی و ریگستان گذشته به طرف غرب برگشتیم. در آنجا از بین دکانچه های خربوزه و انگور فروشی گذشته و از طرف شمال بالای حوض رهسپار شده به گذر استاد روحی رسیدیم که حولی روزی بدبرود در همین گذر بوده است. در وقت ما به آنجا رسیدیم که مخدوم گو در پیش مسجد گذر با موی سفیدان آنجا گفت و گذار داشت. خیریت هنوز کار سر نشده است.
در وقتش رسیده آمدیم، گفت پیرک و از آکش دورتر ایستادن را مناسب دید. ما در گوشه راست ایستادیم. در همین وقت روزی بدبرود با شاگرد خودش از پسکوچه پشت مسجد بالای حوض برآمد و شاگردش را در سر پسکوچه مانده خود به پیش مسجد رفته از موسفیدان چه خدمت؟ گفته پرسید. ما به تو چه خدمت می‌فرمودیم؟ گفت یکی از موسفیدان. مصلحت ما به تو این است که نصیحت‌های مخدوم را گوش کن و از راه بدت برگرد. باز همان نصیحت‌های کمپیرانه، گفت بدبرود. اگر خواسته باشی نصیحت‌های مردانه را هم میشنوی، گفت مخدوم. روزی بدبرود جامه رویش را کشیده به کنار کوچه هوا داده و در میانه راه راست ایستاده. مرد را میدان نشان میدهد، گفت. میان روزی با فوطه کبود سخت بستگی بوده، در طرف چپش یک یکه کارد کلان با غلاف و بندش آویزان می نمود. مخدومی گو وزنینانه از جایش خیسته تبسم کنان بر روبروی روزی رفت و دو دستش را از دو پهلو به میان بند او زد. دست راست مخدوم کارد روزی را با غلافش و میان بندش همراه کرده به قبضه خود درآورده بود. روزی که از مخدوم قامت بلند بود، دو پنجه خود را با ضربه سخت به دو کتف او زد و انبروار محکم داشته با قوت تمام پس و پیش تکان داد. اما مخدوم مانند ستونی که تا نیمه‌اش در زمین گرانیده شده باشد هیچ نمی جنبید و در جایش برقرار می ایستاد. چون نوبت زور کردن به مخدوم رسید، روزی را با دو دست آزاد به سرش برداشت. تنه دراز او به بالای سر مخدوم بر سر دو دست او معلق و کندلنگ می ایستاد. شاگرد روزی این حال را دیده هجوم کنان دوید که به استاد خود یاری رساند. چون او نزدیک رسید، مخدوم با یک پا راست ایستاده با پای دیگرش به زیر ناف وی چنان سخت زد که او مانند سگی سنگ خورده غراس زنان یک چند قدم پس رفته افتاد. مخدوم در وضعیتی که تنه روزی را بر سر دستش معلق می داشت مانند رقاصان چابک حرکت چرخ زدن گرفت. روزی در هوا دستک و پایک می زد، اما نه دستش و نه پایش به یگان جای مخدوم نمی رسید. در آخر مخدوم آن بدنی شلپر شده را چپه کرده به زمین زد و در حال به سر سینه‌اش نشسته دو دست او را از بندهایش محکم داشته آنها را بالای هم به گلوی خود او گذاشته زیر کرد و یک چند دقیقه به همین وضعیت داشته ایستاد. کوچه از تماشابین پر شده بود. ظاهرا همه از دست بدکرداری های روزی به جان آمده بودند که کسی برای رهانیدن او از چنگال مخدوم حرکت نمی کرد. حتی تماشابینان شاگرد روزی را که نفسش را راست گرفته دوباره میخواست به مخدوم هجوم کند به پیش آمدن نگذاشتند و جنگ کار شیطان است گویان او را باز داشتند. وقتی که مخدوم گلوی روزی را اندکی سوس کرد، او آواز برآورده صدا داد. ستار که شهرم را دادم، گفت او غنگاز زنان. نظر به اصطلاح آلوفته های بخار را شهر را دادن تسلیم شدن بود و ستار کلانترین قسم آنها به شمار می رفت. هر آلوفته‌ای که بعد از با این کلمه قسم خوردن از قولش گردد از روی قاعده آنها خونش حلال بود. مخدومی گو گلوی روزی بدبرود را سر داده از سر سینه او خیست و از بازوانش گرفته برای راست خیستن او یاری داد. وقتی که روزی راست شده در روبروی او دست پیش گرفته ایستاد، مخدوم از کیسه خود 5 تنگه را برآورده به او دراز کرد. اکنون توبه کردی؟ گفته پرسید. توبه کردم، گویان او تنگه ها را از دست مخدوم گرفت. ما غالبانه به مدرسه برگشتیم. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمد جانов شنیدید. انجام گفتار 19. کارگردان آواز حلیمه نصیب‌الله، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکرالله‌ев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.